5 जून गुरुवार सुदशा व्रत बंधुगण जहाँकि आम ओडिया मानकर स्वतंत्र परिचय सुदशा व्रत को नहीं केवल जड़े ओडिया घरर बहु जड़े ओडियाणी हाथ में ही सुदशा व्रत शोभा पाई थाए। बंधुगण एही सुदशा व्रत प्रथम करी जड़े बहु केवल सही तिथि रे आरंभ करिथांती जेउ तिथि रे रवि महाग्रह एवं गुरु ग्रह बृहस्पति उच्च स्थान रे रही थांती। शुक्ल पक्ष गुरुवार दशमी तिथि रे पड़िले सेही दिन सुदशा व्रत करिथांती नूतन बार्ती माने। नमस्कार बंधुगण, आजिर एही भिडियो रे आमे सुदशा व्रतर संपूर्ण पूजा विधि विषय रे जानिबा। बंधुगण जेमिति माणबसा गुरुवार दिनर प्रस्तुति आमे बुधवार ही आरंभ करिथाउ, सेहीपरि सुदशा व्रतर प्रस्तुति मध्य बुधवार ही होइथाए। बुधवार दिन घर को भल भाबरे लिपा पोछा करि निया जाइथाए। मांकर पूजा सामग्री जहाँ भी किछि बासन कुसन थाए सेही बासन कुसन को धोई निया जाइथाए एवं पूजा सामग्री जहाँ फूल फल कि दुब बरकोली पत्र आंब डाल सबु किछि बुधवार दिन नहीं आसिबे। मने रखंतु सुदशा व्रतरे बासी चिता पड़ेनी, तेणु आपण माने बुधवार दिन संध्यारे धुआ लोगारे अरुआ चाउल को बतुरई नेबे। न हेले कौन करिवे ना गुरुवार दिन स्नान करि सारी अरुआ चाउल को बतुरई पीठ उबाटी गुरुवार दिन ही झोटी लेखिबे। बंधुगण गुरुवार दिन साबुन कि शैम्पू लगेइबे नाही। आपण माने तो जानी थिबे काहेकि ना गुरुवार दिन मली छड़ा जाएनी। हलदी एवं गंधा टिके पकेइकी आपण माने स्नान करि नेबे। बंधुगण स्नान करि सारिला परे अलता सिंदूर एवं जहाँ भी अन्यान्य श्रृंगार जिनिस आपण माने परिधान करि नेबे एवं एहा परे आपण ठाकुर घर को टिके झाड़ू करि नेबे एवं आपण जेउ स्थान रे पूजा करिवे सेही स्थान को आउ थरे पोछि नेबे एवं घरर सबु जगार चिता पकेइबे, कारण एहा सज चिता पड़िबो ना एवं चिता को सुखिबा पाई तो किछि समय लागिबो। सेही समय भितरे आपण सर्वप्रथमे माँ वृंदावतींकर पूजा करि नेबे एवं सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करि नेबे एवं घरर अन्य ठाकुरंकर पूजा मध्य करि नेबे। बंधुगण पूजा स्थान रे जेउ चिताटी आपण पकेई थिबे से झोटी भी तो सुखी आसुथिबो। सुखी गला परे झोटी रे चंदन सिंदूर देई देबे एवं स्थानटी को पवित्र करिबा पई पंचामृत टिके सिंचन करि नेबे। आउ तापरे आपण माने कलशर स्थापन करिवे। कलश स्थापन करिबा पई आपण माने गोटिए पीढ़ा उपरे नाली कपड़ा को रखी किछि शुक्ल धान बा धला धान को रखी कलश स्थापन करि पारिबे। न हेले भी केवल सेही धला धान रखी आपण माने कलश को स्थापन करि पारिबे। बंधुगण अग्र पूज्य हेउचंती श्री गणेश एवं पंचदेवता को कलशरे स्थापन करिबा पई आह्वान करिवे। बंधुगण जेते बेले आपण माने पूजा आरंभ करूचंती सर्वप्रथमे गोटिए घियर दीप आग जळेइबे एवं एही घिय दीपटी सुदशा व्रतर अखंड दीप लगेइले भल। तेणु कि आपण माने सुदशा व्रतर दिन सारा एही घियर दीपटी को ध्यानर सह जळी रखिबे एवं मझिरे मझिरे घिय देउथिबे। बंधुगण गणेशंकर कलश स्थापन करि सारिबा परे माँ लक्ष्मींकर स्थापन करिवे। माँ लक्ष्मी को स्थापन करिबा पूर्वरु माँ को प्रथमे स्नान करई नेबे। प्रथमे माँ को पंचामृत रे स्नान कराइबे, तापरे हलदी जल रे स्नान कराइबे। किंतु मने रखिबे हलदी जल हेउ कि पंचामृत रे स्नान करई सारिला परे माँ को शुद्ध जल रे मध्य माँ को स्नान कराइबे। माँ को सहित माँकर बाहन पेचा को मध्य स्नान कराई नेबे एवं गोटिए नुआ गुआर स्थापना सुदशा व्रतरे होइथाए। बंधुगण ताकू मध्य पंचामृत एवं हलदी जल रे धोई नेबे। माँ को स्नान करई सारिला परे भल भाबरे तांकू गोटिए पाट कपड़ा रे पोछि नेबे। माँ को पोछि नेला परे सिंदूर चंदन कजल
ଶଙ୍ଖା, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷରେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ବେଶ କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ମା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ପେଚାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ଦେଇ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ସରିଷ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଖଟୁଲିରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବାହନ ପେଚାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟୁଲିରେ ବସେଇବେ। ମାଙ୍କର କଜଳପାତି, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ମାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖଟୁଲିରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହି ତ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ସେହି ସୁଦଶା ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିସାରିବା ପରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆକୁ ରଖିବେ। ସେହି ଗୁଆକୁ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ରଖିବେ ଏବଂ 10 ମେଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସେହି ଗୁଆ ଆଉ ହଳଦୀ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଗେଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖିବେ, ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ରତକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ନେବେ। ନୂଆ ବ୍ରତ ତ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ନା। ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବ୍ରତକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରତଟିକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବ୍ରତ ସହ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେହି ପିଙ୍କାରେ 10 ଗୋଟି ଦୁବ, 10ଟି ଗୋଟା ଚାଉଳ, 10ଟି କୋଳି ପତ୍ର ନେଇ ଏହାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ମୋଡ଼ି ନେବେ। ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଧୋଇଥିବେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଏବଂ ପିଙ୍କାକୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଯେଉଁ ଗୁଆ ରଖିଥିବେ ସେହି ଗୁଆ ଉପରେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିକି ତ ଆପଣ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଥିବେ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ଯେହେତୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ତେଣୁ କଳସରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ଶଙ୍ଖକୁ ନିହାତି ବଜେଇବେ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂର, ଝୁଣା ଦେଇ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କର ସକାଳ ଭୋଗରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏବଂ ପଣା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଭୋଗରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, କାହିଁକି ନା ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ସବୁ କିଛି କାମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଗ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପେଚାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସକାଳ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଗୋଟି ପୁରଦିଆ 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ 10 ଗୋଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲାଗେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଲଣା ମଣ୍ଡା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ମଣ୍ଡା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି, ଶାଗ, କାକରା, ଭଜା ମଣ୍ଡା ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 10ଟି ପୁରଦିଆ ମଣ୍ଡା ନିହାତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟି ମଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ଘିଅ ଦୀପରେ ଏବଂ କର୍ପୂର, ଝୁଣା ଏବଂ ଧୂପକୁ ଆଗ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଆଳତି କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବହିଟି ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ବହିକୁ ଆଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରତ ଏବଂ ପିଙ୍କା ରଖିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରର ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ନିଜର ମନର କଥା ଜଣେଇବେ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଥିବ ତାହା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟର ପୂଜା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ତ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ମାଙ୍କର ଖଟୁଲି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଦେବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଘରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସ୍ନାନ କରିନେବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦେଇ ପୂଜାଟିଏ କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫୁଲ ଦୁବ କୋଳିପତ୍ର ଆଦି ଲଗେଇଥିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଲାଗିଥିବ, ଫୁଲ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ପଇଡ଼, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଘଟରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଥିବ ତାକୁ ପକେଇବେନି। ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚାରିପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ। ମା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନିଜର ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।